الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما عافيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد ولا ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك الظالمين من اليهود والنصارى والمشركين. اللهم أهلكهم يا جبار. اللهم دمرهم يا قهار. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم يا قهار. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اهلك أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خرب بلادهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظنا يا غياث من جميع البلايا والمصائب والأعداء والأمراض والأسقام. اللهم احفظنا يا حفيظ وما الحفظ إلا منك يا حفيظ. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. واغفر لنا مغفرة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا ودنيانا من جميع الآفات والآهات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا من جميع الآفات والآهات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم يسر أمورنا. اللهم اقض حوائجنا. اللهم اشف أمراضنا. اللهم ادفع بلياتنا. اللهم اكشف كروبنا وهمومنا ومصيباتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا في رمضان. اللهم أن تقتمم تقصير أعمالنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا
في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله என்னுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த சிறிய பெரிய பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து அருள் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் ரமலானுடைய மாதத்திலே நாங்கள் தொழுத தொழுகைகள் அனைத்தையும் கபூல் செய்வாயாக. தராவி தொழுகையை கபூல் செய்வாயாக. பரவான நகரான தொழுகைகளை கபூல் செய்வாயாக. குற்றங்குறைகள் இருந்தால் அதை நிவர்த்தி செய்து நீ மன்னித்து அருள் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய சதக்கா பைராத்துகள் ஜகாத்துகளை நீ கபூல் செய்வாயாக. அதில் குற்றங்குறைகள் இருந்தால் அதை பெருமனோடு மன்னித்து யா அல்லாஹ் அதை நீ அங்கீகரித்துக் கொள்வாயாக. உங்களுடைய எல்லா அமல்களையும் ஏற்றுக்கொள்வாயாக. ரமலானுடைய மாதத்திலே செய்த தவறுகளை மன்னிப்பாயாக. பெரும் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. தெரிந்தோ தெரியாமலோ மறந்தோ நாங்கள் செய்த எல்லா பாவங்களையும் மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் நாங்கள் ஐந்தாறு கொடுக்கக்கூடிய மக்களாக எங்களை ஆக்குவாயாக. கடமைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய மக்களாக எங்களை ஆக்குவாயாக. ஹஜ்ஜி கடமையானவர்களுக்கு ஹஜ்ஜுடைய நசீபை நீ தந்தல் புரிவாயாக. யாரெல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே ஹஜ்ஜிலே இருக்கின்றார், ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி புறப்பட இருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் நிறைவேற்றி தருவாயாக. அவருடைய பயணங்களை லேசாக்கி தந்தல் புரிவாயாக. பாதுகாப்பை தந்தல் புரிவாயாக. முஸ்லிம்கள் உலக முஸ்லிம்கள் அனைவரும் பாதுகாப்போடு வாழ்வதற்கு நீ தௌஃபீக்கை தந்தல் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய முஸ்லிம் சகோதரர்கள் எங்கெல்லாம் அடிபட்டு இருக்கின்றார்களோ எங்கெல்லாம் ஷஹீதாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்களோ யா அல்லாஹ் அந்த ஷஹீதாக்கப்பட்டவருடைய குடும்பத்திற்கு நீ பொறுப்பேற்றுக் கொள்வாயாக. அனாதையான பிள்ளைகளை நீ பொறுப்பேற்றுக் கொள்வாயாக. விதவைகளுக்கு நீ பொறுப்பேற்றுக் கொள்வாயாக. முஸ்லிம்களுக்கு பாதுகாப்பை தந்தல் புரிவாயாக. இஸ்லாமிய சமூகம் நிமிர்ந்து வாழ்வதற்குரிய தௌஃபீக்கை தந்தல் புரிவாயாக. எங்களுடைய பைத்துல் முகத்தஸை மீண்டும் பழைய நிலையில் அதே நிலையில் நீ மீட்டி தந்தல் புரிவாயாக. யாரெல்லாம் கண்ணியத்தோடும் கௌரவத்தோடும் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்குரிய தௌஃபீக்கை தந்தல் புரிவாயாக. யாரெல்லாம் கடைசி காலங்களை நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். யா அல்லாஹ் கடைசி காலத்தில் நாங்கள் நம்பி இருக்கின்றோம். யா அல்லாஹ் யூதர்களும் நசாராக்களும் தோல்வி அடைந்து மகிழ்ச்சிகள் வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம். யா அல்லாஹ் பித்ராவுடைய காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். யா அல்லாஹ் எங்களுடைய ஈமானை பாதுகாப்பாயாக. ஈமானோடு மறிக்கின்ற பாக்கியத்தை தந்தல் புரிவாயாக. எங்களுக்கும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் ஈமானுடைய நசீபை தந்தல் புரிவாயாக. எங்களுடைய சந்ததியினர்களுக்கும் நீ தந்தல் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய உலக தேவைகளை பூர்த்தி செய்து வைப்பாயாக. நோய்களுக்கு ஷிஃபாவை தருவாயாக. வியாபாரத்திலே வரக்கத்தை தருவாயாக. விவசாயத்திலே வரக்கத்தை தருவாயாக. தொழில்களிலே வரக்கத்தை தருவாயாக. ஹராமுகளை ஒற்றும் தவிர்த்து வாழ்வதற்குரிய தௌஃபீக்கை எங்களுக்கு தருவாயாக. ஹலாலான ரிஸ்கை தந்தல் புரிவாயாக. விசாலமான ரிஸ்கை தந்தல் புரிவாயாக. நோய் தொற்றுகளிலிருந்து எங்களை பாதுகாப்பாயாக. மருத்துவமனையினுடைய கஷ்டங்களிலிருந்து யா அல்லாஹ் எங்களை பாதுகாப்பாயாக. வறுமையுடைய கஷ்டங்களிலிருந்து எங்களை பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய வீடுகளிலே இருக்கின்ற முழுமைகள் தரித்திரியங்களை போக்கி அன்புரிவாயாக. வீடுகளிலே இருக்கின்ற குமர்களை கரை சேர்த்து அன்புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய வீடுகளில் இருக்கின்ற நோய் நொடிகளை அகற்றுவாயாக. வயது முதிர்ந்த முதியவர்கள் எங்களுடைய வீடுகளிலே வாழ்கின்றார்கள், அவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை தருவாயாக. யாரெல்லாம் எங்களை இருந்து விடைபெற்று சென்று விட்டார்களோ காலஞ்சென்று எங்களுடைய மூதாதையர்கள், எங்களுடைய பெற்றோர்கள், எங்களுடைய உறவினர்கள் அவர்களை அடக்கம் பெற்றிருக்கின்ற அவருடைய மன்னரை வாழ்வை பிரகாசமாக்கி வைப்பாயாக. செழிப்பாக்கி வைப்பாயாக. சொந்தத்தினுடைய ஆடைகளை அவர்களுக்கு தருவாயாக. சொந்தத்தினுடைய உணவுகளை அவர்களுக்கு தருவாயாக. சொந்தத்தினுடைய வானங்களை அவர்களுக்கு புகட்டுவாயாக. யாரெல்லாம் உன்னுடைய கவனத்தோடு கண்ணியத்தோடு அவர்களை வாழ வைப்பாயாக. நம் அஷர்வுடைய அமளிக்கு மொழிகளிலிருந்து எங்களையும் அவர்களையும் நீ பாதுகாத்து அன்புரிவாயாக. எங்களுடைய முன்னோர்களுடைய மன்னரை வாழ்க்கையை சிறப்பாகவும் செழிப்பாகவும் மாற்றி அன்புரிவாயாக. எங்களுடைய பெற்றோர்கள் எங்களை எப்படி சிறு வயதிலே வளர்த்தார்களோ அதே போன்று அசத்தோடு நீ அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்வாயாக. யாரெல்லாம் உன்னுடைய அரவணைப்பை அவர்களை வைத்துக் கொள்வாயாக. அதாவை லேசாக்கி வைப்பாயாக. உன்னுடைய நிசாபுகளை லேசாக்கி தந்தல் புரிவாயாக. யாரெல்லாம் என்னுடைய தேவைகள் நிறைய இருக்கின்றன. யா அல்லாஹ் நீ அறிந்தவனாக இருக்கின்றார். என்னுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி தந்தல் புரிவாயாக. ஹிதாயத் என்ற நேரான வழியில் வாழ்வதற்குரிய தௌஃபீக்கை தருவாயாக. ஈமானோடு வாழ்வதற்குரிய தௌஃபீக்கை தருவாயாக. யா அல்லாஹ் ஆடம்பரமான காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். யா அல்லாஹ் ஃபித்னாவுடன் நிறைந்த காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். யா அல்லாஹ் அந்த ஃபித்னாக்களில் இருந்து அகன்ற நிலையில் உன்னிடத்திலே நாங்கள் வந்து சேருவதற்கு தௌஃபீக்கை தந்தல் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக செழிப்பாக ஆக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் பல மக்கள், பல நாட்டவர்கள், பல
மதத்தை சார்ந்தவர்களோடு நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஐக்கியமான முறையில் வாழ்வதற்கு தௌஃபீக்கை தந்தல் புரிவாயாக. முஸ்லிம் சமுதாயத்தை பிளவுபடுத்துகின்ற சக்திகளை நீ முறியடிப்பாயாக. அந்த அனைத்து சக்தியையும் நீ பெற்றவனாக இருக்கின்றாய், சர்வ சக்தனாக இருக்கின்றாய். அல்லா எதிரிகளை அடக்குவாயாக, என்னுடைய எதிரிகளை அடக்குவாயாக, என்னுடைய எதிரிகளை அடக்குவாயாக. சுபிட்சமாகவும் சுதந்திரமாகவும் இந்த நாட்டிலே வாழ்வதற்குரிய தௌஃபீக்கை தந்தல் புரிவாயாக. யாரா என்னுடைய துஆக்களை கபூல் செய்வாயாக, எல்லா அமல்களையும் கபூல் செய்வாயாக. ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா வ ஃபில் ஆখিরাতি ஹஸனத்தன் வ கினா அஸாபன்-நார். صلى على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد.